મને લાગે છે કે आपके प्रश्न का उत्तर शायद मैं हिंदी में दे दूं आपको, थोड़ी अच्छी तरह से पता चलेगा कि मेरे हिसाब से धर्म क्षेत्र एक मेरा खुद का अपना बॉडी है, शरीर। आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित होने के लिए यह जरूरी है। जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी को नर्क की तरह बना दे सर, जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जो इंसान आपकी जिंदगी को नर्क जैसी स्थितियां उत्पन्न कर दे, मेरी राय से कभी भी उसे घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही एक इंसान है जो शायद आपको प्रार्थना करने पर मजबूर कर रहा है भगवान को, या भगवान के नजदीक समीप जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, आध्यात्मिकता की ओर आपको ले जा रहा है, शायद एकांत में बैठने के लिए वो मजबूर कर रहा है। परंतु वह कार्य इस तरह से कर रहा है कि वो तुम्हें दुख दे रहा है। शायद तुम्हें सबक सिखाने का इससे अच्छा कोई तरीका उसके पास नहीं है। कभी कभी कोई आत्मा तुम्हारे आराम और शक्ति स्वरूप जन्म लेती है। आराम मीन्स कि आप जिस परिस्थिति में हैं वहां से आपको एक स्टेप और ऊपर उठाने के लिए आपके ईश्वर को चाहिए कि ये इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, उसकी पवित्रता को और पवित्र करने के लिए इसका जो रथ है, जो शरीर है, उसे मैं मेरी बाजू ले लो और उसके लिए उस इंसान को आपकी जिंदगी में भेजता है जो इसे नर्क बना देता है। या तो फिर इस तरह से भी हम समझ सकते कि जिस परिस्थिति में अभी आप हैं, शायद उससे जो खराब परिस्थिति आने वाली है उसके समर्थन और उसमें आपको बल की जो जरूरत पड़ेगी, उसके लिए तैयार होने के लिए जो इंसान अभी आपकी जिंदगी को नर्क बना रहा है, वो शायद एक छोटा सा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये सभी तुम्हारे भावुक परिवार जो आपके सामने है, वो आपको यही समझाएंगे कि जो बंदा आपको दुख दे रहा है वो अच्छा नहीं है। ये हर इंसान के बस में है कि आपको समझना है कि कौन आपका मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु है। संभवत ये सभी तुम्हारे भावात्मक परिवार है जो तुम्हारी सहायता करना चाहता है और बदले में तुम उनकी सहायता कर रहे हो। कभी कभी एक ऐसा अवसर आपदा के रूप में भी आ जाता है। प्रकृति के अंदर और प्रकृति के स्वभाव के अनुसार किसी भी आत्मा को उसके लेवल से ऊपर ले जाने के लिए उसको जो ट्रांसपोर्टेशन रूपी बॉडी दी है, उस बॉडी को उसके अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है उसे सही दिशा दिखाने के लिए उस इंसान को भेज दिया है। जीवन बहुत अद्भुत है, इसलिए कभी भी किसी निर्णय पर जल्दी मत आ जाइए। किसी से घृणा मत करो, पाप से घृणा, पापी से प्रेम। इंग्लिश में कहा है हेट द सिन बट लव द सिनर। और मेरी राय है कि जो इंसान आपको तकलीफ देता है, किसी काम को करने से रोक रहा है आपको, तो शायद ये ईश्वरीय संकेत है। मान लो आपके घर पे कोई प्रोग्राम है, आप किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आपका बेटा या बेटी उस चीज के लिए सक्षम नहीं है, वो इतना दौड़ भाग नहीं सकते, वो हॉल बुकिंग नहीं करा सकते या
रसोई बनाने वाले का कांटेक्ट नंबर नहीं है, आपको मालूम है इसको बहुत तकलीफ पड़ने वाली है। जब आप उसको हेल्प करने की चाहोगे तो उसको लगेगा कि आप उसका विरोध कर रहे हैं, उसे नहीं करने दे रहे, पर असलियत आप जानते हैं। इसी तरह से आपका भगवान जानता है कि आने वाली विपदा शायद इससे बड़ी है, इसके लिए मैं इसको प्रिपेयर कर दूं। इसलिए आपका जो शरीर है वही धर्म क्षेत्र, ये मेरा मानना है। क्योंकि हो सकता है कि अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को दुख पहुंचाने के लिए आपका ईश्वर राजी हो न हो, पर आपके भविष्य की चिंता के लिए उसे ये किसी के द्वारा करवाना पड़ रहा है ताकि आप संभल जाओ। हमेशा याद रखो कि भगवान ने एक शब्द गीता जी में ठोक पीट कर कहा है कि मैं सदैव तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे साथ हूं, और मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। परंतु यदि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक ताकि और जाने के लिए तुम्हारा जो ये शरीर है, तुम्हारा जो ये धर्म क्षेत्र है, उसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई भावनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली है कि जिससे तुम अपने पथ से विचलित हो जाओ। और ये सब न हो, इसलिए शायद उसने उस इंसान को भेजा है, तुम्हें वो कष्ट दे रहा है, त्रासदी गुजार रहा है वो आपके ऊपर। तो ऐसा होने दो, करने दो उसे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब देखा कि वो अपने गांडीव को नीचे रख के बैठा है, और दूसरे अध्याय के 7वें मंत्र के अंदर जब वो शिष्य बन गया है, तभी भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक आध्यात्मिक उत्तमता के लिए जो भी जरूरी होगा वो तुम्हारे धर्म क्षेत्र द्वारा मैं करवाऊंगा ही। शब्द में परिवर्तन है भगवान के, मैं वो करवाऊंगा ही। गुरु को सब पता होता है, गुरु भक्ति ही परम भक्ति है। हर इंसान के जीवन में एक गुरु का होना जरूरी है। सिंह साहब, ये आपके प्रश्न का जवाब है, अन्यथा मेरी ये जो स्पीच है गुजराती में है, हिंदी में नहीं है। और शायद आपकी और मेरी मित्रता ऐसी है, हम लोग व्हाट्सएप में भी साथ होते हैं, तो मेरी बुद्धिमत्ता के अनुसार मैं आपको और आपके प्रश्न को और आपके प्रश्न द्वारा शायद मैं मेरी बुद्धि को भी तीक्ष्ण कर रहा हूं। गुरु को सब पता होता है कि उसके भक्त के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। गुरु को पता है कि बच्चे को किस गति से यात्रा करवानी है, उसके पास कितना समय बाकी है और उसे कितनी जल्दी यात्रा करनी है। उसकी सहन शक्ति कितनी भारी होनी चाहिए, कार्मिक शुद्धि कितनी तेजी से होनी चाहिए। कार्मिक शुद्धि का अर्थ कर्म करने की शुद्धि, और मेरे हिसाब से ये सब गुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सब मालूम है गुरु को। आप आपकी जिंदगी सिर्फ गुरु की सेवा पे छोड़ दो,
तुम्हारी सर्वाधिक उत्साह तुम्हारे भगवान, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे संप्रदाय के ऊपर और उसकी सेवा के लिए होनी चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारी भक्ति मई इच्छा प्रदान की जाएगी, भक्तिमय इच्छा, हर इंसान को एक इच्छा होती है कि मेरे घर के अंदर मेरे प्रभु का, मेरे गुरु का एक मंदिर होना चाहिए, मेरे गुरु का आगमन होना चाहिए हर साल, मेरे गुरु मेरे घर का है, हमें आशीर्वाद दे। पर आशीर्वाद हर समय द्रव्य का नहीं होता, रत्नों का नहीं होता। कभी कभी आप पे आने वाली मुसीबतों को टालने के लिए भी ईश्वर की आशीर्वाद की जरूरत होती है। आपके गुरु के लिए या आपके भगवान के लिए आप उपहार लेके जाते हैं। ये उपहार आप इसलिए लेके नहीं जाते कि आपके गुरु के पास वो मिठाई नहीं है, या वो पैसा नहीं है, या वो कपड़ा नहीं है, पर उस चीज के अंदर आपकी भावनाएं छिपी रहती हैं। जो प्रेम से आप बाजार के अंदर उस चीज, उस भेंट को खरीदते हो, तो उसके अंदर दो चीजें होती है। एक आपकी भावनाएं शुद्ध होती है और दूसरा आपका द्रव्य शुद्ध होता है। दान से द्रव्य, धन, धान्य की शुद्धि होती है। घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाते हैं और फिर जब वो प्रसाद के रूप में आपके पास वापस आए तो आप उसे कैसे प्रयोग में लाते हैं, यह व्यक्ति की व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें मनुष्यता की सेवा के लिए भगवान तैयार कर रहा है। इस आध्यात्मिक विश्व के अंदर परब्रह्म परमेश्वर ने और परब्रह्म परमेश्वरी ने अपने हजारों एटम, एटम्स को इस ब्रह्मांड के अंदर विस्तृत रूप से छोड़ा गया है। गरुड़ पुराण को ले लो, जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है और उससे जो शरीर तैयार होता है, उस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म आत्मा जो अभी आनी बाकी है, तो उसके लिए परब्रह्म परमेश्वर और परब्रह्म परमेश्वरी किस आत्मा को उस माँ बाप को सौंपा जाए, ये पहले से तय होता है कि आपके भाग्य के अंदर आपकी संतान कैसी आएगी, सेवक आएगी, शत्रु आएगी या मित्र आएगी। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आगे की तरफ निकले। शायद यही सही है। बीजाध्याय की शुरुआत अर्जुन પોતાના રથ પર બેઠેલા છે। ભગવાને જોયું કે અર્જુન હતાશ થઈ ગયો છે, મારે એની હતાશા દૂર કરવી પડશે। ભગવાન એના મુખ સામે જોવે છે, પણ બીજા અધ્યાયની શરૂઆતની અંદર રથના મધ્ય ભાગની અંદર બેસી જે રીતના અર્જુન ઉદાસ છે, જ્યારે આ વર્ણન સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કીધું,
એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર એની બુદ્ધિ પ્રમાણે વિચાર્યું કે સંજય તો શું હવે યુદ્ધ નહીં થાય? શું અર્જુનને ગાંડી મૂકી દીધું? તો હવે એ યુદ્ધમાં ભાગ નહીં લે તો પછી મારા પુત્રનો વિજય નિશ્ચિત છે. સંજય કહે છે કે હે રાજા, જે ઘણા ઉત્સાહથી યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યા હતા ને અર્જુન, એના નેત્રની અંદર આંસુ ભરેલા છે, એની આંખની અંદર વિષાદ છે. અશ્રુ પૂર્ણા કુલેક્ષણમ. પહેલો શ્લોક. આંસુ ભરાઈ આવ્યા છે કે જેવું પણ મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે એવા અર્જુનને ભગવાન મધુસૂદને કીધું કે હે અર્જુન, તું શું કરસ? ભગવાન વાચ. બીજો શ્લોક એમ કે છે કે વિષમે સમુપસ્થિતમ. વિષમે સમુપસ્થિતમ. કયા સમયે શું કરવું? હે અર્જુન, તને ખબર હતી કે તું યુદ્ધ કરવા જાસ, તો પછી આ નપુંસકતા શું કામ? નપુંસકતાનો અર્થ અહીંયા ભગવાને ગીતાજીની અંદર બહુ જ જુદી રીતના લીધો છે કે આ નપુંસકતાને તારામાં આવવા ન દે. નપુંસકતા મીન્સ નેગેટિવેશન. ખોટો ડિપ્રેશનમાં ન જા. અને બીજું વિષય સમુપસ્થિતમ. કયા સમયે શું કરવું એ તને ખબર હોવી જોઈએ. મા બાપ, છોકરીના મા બાપ અને છોકરાના મા બાપ બે જણા વાતચીત કરે છે. છોકરો છોકરી મળે છે. 6 મહિનાનો સમય વીતી ગયો. બે જણા હારે ફરે છે, વાતો કરે છે. કંકોત્રી છપાઈ, હોલનું બુકિંગ થઈ ગયું, રસોઈયાનું બુકિંગ થઈ ગયું. સારી મજાની એસી સ્લીપિંગ કોચ બસ લઈ જવાની છે જાનમાં, તૈયાર થઈ ગયું. સારા કપડા, બૂટ. જાન સામા ગામે પહોંચે એટલે ત્યાં ડીજે વાળાને કહી દીધું. ઘોડાનો ઇંતજામ થઈ ગયો. જાન આવી ગઈ. જાન તોરણે પહોંચી. જાન પોંખાઈ ગઈ. વરરાજાને માંડવા સુધી લાવ્યા. વરરાજાને ખુરશી ઉપર બેસાડ્યા. ખુરશી ઉપર જ્યારે વરરાજો બેઠો અને એના બાપાને બોલાવ્યા કે પપ્પા એક વાત કહો, હવે મારે લગ્ન નથી કરી. સમજો કેવી પરિસ્થિતિ થાય બાપ. એ પરિસ્થિતિ અત્યારે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની છે. ભાઈ 6 મહિના આ સગાઈ હાલી ત્યારે તને ખબર નહોતી? 6 મહિના સુધી તું આ છોકરીની સાથે હૈરો ફેરો તે દિવસે તને ખબર નહોતી કે તારા વિવાહ થવાના છે? આ હોલના ભાડા આપ્યા, રસોઈયા બોલાવી લીધા, આ બધા માણસો સગાવાલા ઈષ્ટ મિત્ર તારા ભાઈબંધોને બધાને બોલાવ્યા છે. બાપા એને કાનમાં બીજું કાંઈ છે એક જ શબ્દ કે છાનો માનો ગઈ રે છે. હવે કાંઈ ન થાય, હવે પૈણવું જ પડે, એમાં છૂટવું નથી. વિષમે સમુપસ્થિતમ. કયા સમયે શું કરવું એ બહુ મહત્વની વાત છે. કોઈના બેસણામાં ગયા હોય ત્યાં હી હા હા ન કરે. કોઈને ત્યાં લગ્નમાં ગયા હોય, આપણને ખબર છે કે છોકરામાં કઈ દમ નથી, પણ ત્યાં જઈને એમ ન કહેવાય કે બેટા આ કાગળો દહીં થ્રુ લઈ ગયો. ન કહેવાય. વિષય સમુપસ્થિતમ. અથવા તો છોકરાના કાનમાં એમ ન કહેવાય કે ભાઈ કાગડીને કંકુનો ચાંદલો કર્યો,
બીજું કોઈ નો મેળ્યું. વિષય સમુપસ્થિત સમય જોઈને કામ કરવું જોઈએ. હે અર્જુન, આ બધી જ્યારે તૈયારીઓ થતી હતી ત્યારે તને નહોતી ખબર. માટે ત્રીજા શ્લોકની અંદર જે શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે એ નપુંસકતા કહેવામાં આવી છે. નપુંસકતાનો અર્થ અહીંયા જુદો છે કે તું આ શું કરસ. હારી ગયેલી પરિસ્થિતિ. અર્જુન કહે છે કે હે ભગવાન, હું મારી નબળાઈને છુપાવવા નથી માંગતો. તો પછી શું અર્જુન, તારા જેવા પુરુષને આવું વૈરાગ્ય આ સમયે આવું સુયોગ્ય છે? હે પરમ તપ, હૃદયની આ તુચ્છ નબળાઈને છોડી મારો મિત્ર છું, મારો સખા છો, માટે કહું યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ જાય. કારણ કે હવે આના સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. અર્જુન અર્જુન કે હે સખા, હે કૃષ્ણ, હું મારા મૃત્યુથી નથી ડરતો, હું મરવાથી નથી ડરતો. હે હરિશુધન, પરંતુ મારા પિતામહ છે, ગુરુ દ્રોણ છે, આ પૂજનીય છે. હે કેશવ, મારી વાતને સમજો, જાણો, મારી વ્યથાને જાણો. એક શબ્દ ઇંગ્લિશમાં બહુ સારો છે, ઇન્ટરનલ એપિટેશન. ઇઝ ઇટ ગુડ ઓર બેડ? આ તમારા ઉપર મૂકી દઉં છું. વિશ્વ પિતામહ છે, ગુરુ દ્રોણ છે. આવા પૂજ્યજનોને તો કડવા વેણ પણ નથી કહી શકાતા. તો આની સાથે હું બાણોથી કેવી રીતના યુદ્ધ કરું? હે સખા, હે મિત્ર, એક વાત તમને કહું. આશ્રમની અંદર જ્યારે આ બે આંગળી નાની હતી ને, અને એને ધનુષ્યની દોરી પકડવી, આ બે આંગળી, આ બે આંગળી બહુ જ કિંમતી છે. આમે થઈ જપ તપ માટે, જપ કરવા હોય આ, ધનુષ્ય માટે આ, અને સૌથી વધારે રૂપિયા ગણવા માટે આ. હે કેશવ, મને યાદ છે અમે લોકો જ્યારે આશ્રમમાં હતા તો ધનુષ્યની દોરી પકડતા મને મારા ગુરુ દ્રોણે શીખવાડી છે. હું એ કેવી રીતના ભૂલી શકું કૃષ્ણ? ગુરુજનોને મારીને હું આ મનુષ્ય લોકની અંદર, આ મૃત્યુ લોકની અંદર, હે કૃષ્ણ, કદાચ ઘરે ઘરે ભિક્ષા માંગી હું મારા પેટનું પાલન કરું, કદાચ એ શ્રેષ્ઠ સમજું. અને આપના કહેવા મુજબ હું યુદ્ધ કરું તો ગુરુજનોને મારી એના લોહીથી ખરડાયેલા ધન, પૃથ્વી અને કામની ભોગવટ કરીને હું કયા જન્મની અંદર સુખી થઈ? હે ભગવાન, અમને એ ખબર નથી કે યુદ્ધ કરવું એ યોગ્ય છે કે નથી. હે કેશવ, મને એ નથી ખબર કે યુદ્ધની અંદર કોણ જીતવાનું છે. સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે હે ભગવાન, હું આ લોકોને મારીને જીવવાની ઈચ્છા નથી રાખતી. જ્યારે મારા પિતામહ ભીષ્મ નહીં હોય, મારા સસરા નહીં હોય, એક છોકરો જ્યારે જોબના ઇન્ટરવ્યુ માટે જાય અને એને 10,000, 20,000 કે 25,000 ની નોકરી મળે અને એનો જે એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર હોય ને સાહેબ,
ઈ એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર એને એના દાદા દાદી અથવા તો નાના નાનીને બતાવવાની જે ખુશી હોય, એટલી ખુશી કદાચ એના મા બાપને બતાવવાની હોય, પણ દાદા દાદી જેટલી ન હોય. દાદા અને દાદી, નાના અને નાનીને જે એમના પૌત્રની અંદર પ્રેમ છે, જે ભાવના છે, માથી અધિક તો ન હોય, પણ પોતાનું ભૂતકાળ પોતાના પૌત્રની અંદર જોવે છે. વ્યાજ છે, વ્યાજને જોવાની મજા છે. અને માટે છે કે જેમને મારીને હું જીવવાની ઈચ્છા નથી રાખતો, તે જ ધૃતરાષ્ટ્રના સંબંધીઓ અમારી સામે ઉભા છે. હે મહારાજ, હે કૃષ્ણ, કાયરતાના દોષ મારો ક્ષાત્ર સ્વભાવ દબાઈ ગયો છે. આજે વિષાદ ઉભો થયો છે. એની અંદર મારો જે ક્ષત્રિય સ્વભાવ છે, ધર્મ લેવાનો, જે ધર્મના સમયે જે નિર્ણય લેવાની જે શક્તિ છે એ ક્ષીણ થઈ ગઈ છે. મારી બુદ્ધિ કામ નથી કરતી. એટલા માટે મારું નિશ્ચિત કલ્યાણ થાય તેવો માર્ગ મને બતાવો. હું આપનો શિષ્ય છું. અહીંયાથી ગીતાજીના જ્ઞાનનો પ્રવાહ ચાલુ થાય છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય 2 શ્લોક 7. હે ભગવાન, મારો જે ક્ષત્રિય સ્વભાવ છે એ સ્વભાવ નીચી પ્રકૃતિ છે. એની આડે માયાનો પડદો આવી ગયો છે મારા નાથ. અર્જુન કહે છે કે હે ભગવાન, હવે હું તમારો શિષ્ય છું, મને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારો. બહુ જ નવાઈની વાત છે. અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુની સાથે સખા ભાવ હતો, મિત્ર ભાવ હતો, એક અધિકાર હતો. પણ અર્જુનને ખબર છે કે જિંદગી આખી મારા મિત્રએ મને દરેક વખતે, દરેક કર્મની અંદર, મારા દરેક કામની અંદર મને સાથ આપ્યો છે. આવી દુવિધા ભરેલી પરિસ્થિતિની અંદર મને સાથ આપશે. માટે કીધું છે કે હે સખા, તમે મારા ગુરુ બની જાઓ. ગુરુ હિ કેવલમ, ખાલી ગુરુ જ એવા છે જે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ આપી શકે છે. અને આના માટે યોગ્યતા જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુની સાથે સખાભાવ એટલી જ એમનામાં યોગ્યતા હતી કે ગમે તેવા શબ્દથી અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બોલાવી શકતા હતા. સમય છે, વિપરીત છે, અવળી ગંગા છે. ધર્મ ક્ષેત્રની અંદર, કુરુક્ષેત્રની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનનો જે વ્રત છે એ નથી કૌરવ બાજુ રાખ્યો કે નથી પાંડવની બાજુ રાખ્યો, મધ્યમાં છે. સારું નથી અને ખરાબ નથી. અર્જુન તારે વિચારવાનું છે. અને જ્યારે અર્જુન એની બુદ્ધિની ક્ષમતા લિમિટ પર આવી ગઈ, હદ સુધી પહોંચી ગઈ, ત્યારે માણસ જિંદગીમાં થાકી જાય છે. માટે કીધું કે આપ મારા ગુરુ બનો ભગવાન. સખા છે, પણ ઘણીવાર જીવનમાં વાક્ય અને શબ્દ વાપરવામાં બહુ જ ફેર હોય છે. અધિકાર હોવો જોઈએ. અધિકાર સિવાય જો વાણી વાપરો તો સાહેબ અપમાન થાય છે. તિરસ્કારને પાત્ર બનો છો. એટલે કે છે કે વાણી અને પાણી સમજીને વાપરો.
ભગવાને કીધું કઈ વાંધો નહીં, હું તારો ગુરુ બનીશ. મનથી સ્વીકારી લીધું છે. સમભાવ માંથી ગુરુ ભાવ, અધિકાર સંભાવની અને અધિકારની જ્યારે વાત કરતા અને સાહેબ, ત્યારે એક શેઠ અને શેઠાણી બે જણા ઘરની અંદર રહેતા હતા. શેઠાણી રોજ ચા બનાવે, રોજ ચાય પીવડાવે. ચા પી લે એટલે શેઠ એટલું કે, વાહ પ્રિય વાહ, શું મસ્ત ચા બનાવી છે. અને શેઠાણી ખુશ થઈ જાય. આવી જ રીતના એ જ ઘરની અંદર નોકર કામ કરતો. આખો દી કપડા ધોવે, વાસણ ઉટકે, કચરા પોતા, ધૂમ બાવા બધું જ કરે. પણ શેઠાણી ક્યારે એના ઉપર હરખાઈ નહીં. એક દી નોકરે જોયું કે શેઠ આટલા જ શબ્દ બોલે છે કે વાહ રાણી વાહ, મસ્ત ચા બનાવી. અને શેઠાણી હરખાઈ જાય છે. બીજે દિવસે સવારે શેઠાણીએ નોકરને ચા આપી, લેપી લે. અને ચા પીધા પછી નોકરે શબ્દ વાપર્યો, વાહ પ્રિય વાહ, શું ચા બનાવી છે. બસ એ ચા એની આ છેલ્લી હતી. અધિકાર વગરની વાણી. અર્જુનને અધિકાર હતો, અર્જુનને હક હતો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગમે તેમ કહેતો ચાલે. પણ સાહેબ, ગુરુ ભાવ છે. અમારા સૌરાષ્ટ્રની અંદર એવા સારા સારા ગીતો છે, પ્રભાતિયાઓ છે કે જેની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ત્યાં સુધી કે મટકીમાં લઈને વેચવા હોય છે. હોળી રે ભરવાડણ હરીને, હે ભોળી રે ભરવાડણ હરીને. હોળી છે, એને નથી ખબર કે હું શું વેચવા જઉં છું, પણ વેચે અહીર નારી રે. દ્વારિકાનો નાથ ત્યાં જતો રહે છે. જુનાગઢના ચોકની અંદર ઘી લેવા માણસ ગયો હોય અને ત્યાં ભજનની અંદર તલ્લીન થઈ જાય. અને બીજી બાજુ ઘરે પેરામણીઓ થઈ ગઈ હોય, ઘરે 12માં પતી ગયા હોય છે. બ્રાહ્મણો જમીન સામે મળે ત્યારે ખબર પડે કે નરસૈયા શું જોરદાર રસોઈ બનાવી હતી. એ જગતનો નાથ છે. અધિકાર છે. દામોદર કુંડની અંદર નયન ભગવાનને સમર્પિત શરીર નહીં, આત્મા સુધી જે છે એ તારું છે. એમાં ભેદ અને અભેદ કાંઈ નથી. માટે કીધું છે કે વાણી અને પાણી સમજીને બગાડજો. અર્જુન નિષ્કામ બેસે છે, કાંઈ જ સૂચતું નથી. શ્રી કૃષ્ણ સાથે જે મિત્ર ભાવે વર્તતો હતો, દ્વારિકાધીશ માટે ઘણીવાર તો એવા શબ્દ વાપર્યા છે. પણ અહીંયા જે શબ્દ વાપર્યો છે એ શિષ્ય તેહમ, શિષ્ય તેહમ, હું તમારો શિષ્ય છું, મને સ્વીકારો. ખરેખર બહુ જ સારો શબ્દ છે. શિષ્ય તેહમ, જગતનો નાથ પાલનહાર. અર્જુન સાક્ષાત મળીને કહે છે શિષ્ય તેહમ,
ભાગ્યમ દેહી શ્રોતાઓ ભાઈ, સારો ગુરુ મળ્યો હોય પણ આપણે એને ઓળખી નથી શકતા. સમય વયા ગયા પછી ખબર પડે કે ઓહો બહુ સારા ગુરુ સંત હતા, અમને મળ્યા હતા પણ અમારા પ્રારબ્ધમાં નહોતું કે અમે એમને ગુરુ તરીકે અમે એને સ્થાન આપી શકીએ. અને ત્યાર પછી જ્યારે યતિ જતિ સંત અને બ્રાહ્મણો, સારા બ્રાહ્મણો કે શિષ્ય બનવા માટે જે શિષ્ય બનાવવા માટે જે યોગ્ય પુરુષ હોય એને સમય મળે ને ત્યારે તક ઝડપી લેવી જોઈએ. ગુરુની સામે તિરસ્કાર ભરેલી વાણી બોલાય નહીં. શિષ્ય જો મનથી ગુરુ પ્રત્યે સહેજ પણ તિરસ્કાર આવે, ત્યાં ગુરુ માટેનો અભાવ છે. ગુરુ માટે તિરસ્કાર એ જ એનો અભાવ. તમારા ઘરે કોઈ યાચક આવ્યો હોય, કોઈ બ્રાહ્મણ આવ્યા હોય, તમારી પાસે સીધા દાન ન દેવું હોય, આનો તિરસ્કાર કરવાનો અધિકાર નથી. એક જાતનું પાપ તમે તમારા સર ઉપર લ્યો છો. કઈ નહીં, નથી દેવું, પાણીનો ગ્લાસ આપી દો કે સાહેબ બને એવું નથી, પ્રભુ પાણી ગ્રહણ કરી લ્યો, આપ દૂરથી આવ્યા છો, ઘરેથી ખાલી પાછો ન જવાય, એ અમારા ઉમરાની રીત નથી, પણ અમે તમને બીજું કાંઈ દઈ શકીએ એમ નથી. પાણી ગ્રહણ કરો પ્રભુ અમારા ઘરમાં. પણ કોઈનો તિરસ્કાર ન કરો. અને ખાસ કરી મધ્યાહન અને સંધ્યાકાળ, આ બે સમય એવા છે કે તમારા આંગણે આવીને કોણ ઊભું રહેશે એ ખબર નથી. ભગવાન પ્રત્યેને જો અનહદ પ્રેમ તમારે જો દર્શાવવો હોય, ગીતાજી પૂરી કરવી હોય તો એક દિવસમાં માત્ર 3.5 કે 4 કલાકની અંદર 700 શ્લોક ઉતારી નખાય નીચે, પણ એ ખાલી વાંચવા જ જે પદ્ધતિસર આજ આપણે જે ભલે અહીંયા તમે લોકો અહીંયા બેઠા છો, પણ આપણું જે આ માધ્યમ છે એ માધ્યમથી આપણે નજીક છીએ. અહીંયાથી જે તમારી સ્ક્રીન ઉપર મને દેખાય છે એ જોઈને મજા આવે કે બહુ શાંત બોલવાની મજા આવે છે. અહીંયાથી તારી વાણી સાંભળીને અર્જુન મને નવાઈ લાગે છે. જેનો શોખ કરવો જોઈએ તું એનો શોખ કરતો નથી, અને જેનો શોખ નથી કરવાનો એનો તું શોખ કરી રહ્યો છે. આવી પંડિતાઈ તારામાં ક્યાંથી આવી અર્જુન? આજે પંડિતાઈની તું વાત કરશે, તારામાં ક્યાંથી આવી? તને ખબર નથી કે આત્મા માટે જીવન અને મરણ એ મહિલું કાંઈ હોતું નથી. જીવન શું છે અને મરણ શું છે, આ બે થી પરની વસ્તુ શું તને ખબર નથી શકતા? અને ખબર નથી મારા પ્રિય શિષ્ય, હું તને અનેક વાર અનેક જન્મમાં મળી ચૂક્યો છું અર્જુન, તુંય મને મળી ચૂક્યો છું અર્જુન. તો પછી શા માટે શોક, શેનો શોક? આ બધાય જે સામે ઉભેલા રાજાઓ છે ને અર્જુન, એને ગયા જન્મમાં આપણે યેન કેન પ્રકારે જુદી જુદી રીતે આપણે મળી ચૂક્યા છીએ. માત્ર શરીર બદલીને આવવાથી કોઈ પિતામહ નથી, કોઈ ગુરુ દ્રોણ નથી. અનાદિકાલથી આ બધા આપણી સાથે છે, અને હજુ આવનારા કેટલાય યુગો સુધી બધાય ભેગા રહેવાના છે. માત્ર શરીર સ્થાન આટલું બદલાઈ જશે, બાકી આપણાથી વિખુટા નહીં પડે અર્જુન. શોક ન કરે અર્જુન. અર્જુન કાંઈ બોલે નહીં.
એકદમ શાંત ભગવાનને થયું લાવવાને હજી જરા ઊંડાણથી સમજાવવા. ભગવાન કહે છે કે અર્જુન સાંભળ, આજે સામે ઊભા છે તો એનો શું કરસ? મને એક વાત પૂછવી છે અર્જુન. એક માણસના જીવનમાં એના કેટલા શરીર બદલાય છે? એક જ જીવનની અંદર એક માણસના કેટલા શરીર બદલાતા હોય છે અર્જુન? આવી રીતના મસ્તક હતો, આમ ધીમેથી પૂછે છે, હે કૃષ્ણ, આવા સમયે શું ઉપહાસ કરો છો? એક જીવનમાં તો એક જ શરીર હોય ને, એમાં થોડું કોઈ બીજું આવવાનું છે. ભગવાન મુસ્કાય છે કે અર્જુન, તારી ક્યાં ભૂલ થાય છે? તારું બચપન યાદ કર અર્જુન, એમાં તો કેવો લાગતો હતો. 12 જે ઉંમર હતી એ શરીર કઈ ગયું? અર્જુન, જે દિવસે તું નિશાળે જતો હતો, ગુરુ દ્રોણાચાર્યના આશ્રમમાં ભણવા માટે જતો હતો, એ વખતનો જે અર્જુન છે એ ક્યાં હતો અને ક્યાં છે? ત્યાર પછી હે અર્જુન, તને યાદ છે પાંચાલ ભૂમિની અંદર દ્રૌપદીને લેવા માટે જ્યારે તે આંખનો વેધન કર્યું હતું, એ અર્જુન ક્યાં છે? તો આ બધા શરીર જે છૂટી ગયા છે એના માટે તો મારા શિષ્ય તે કોઈ દિવસ મારી સામે દુઃખ પ્રકટ નથી કર્યું. જે તારું પોતાનું હતું ઈ જ વયું ગયું છે. જે સમય તારી હારે હાલતો તો, તારા જન્મથી માંડીને અત્યાર સુધીમાં જેટલા બધા બદલાવ આવ્યા છે, એ બદલાવ માટે તો અર્જુન તે ક્યારેય કોઈ દિવસ મારી સામે ફરિયાદ નથી કરી. કેમ? જે સુખ અને દુઃખની તું વાત કરસ ને, એવા તો ઘણા સુખ અને દુઃખ તારા જીવનની અંદર આવીને નીકળી ગયા છે અર્જુન. તે એના માટે તો ક્યારેય મને કોઈ ફરિયાદ નથી કરી. આજે તું મને એમ કહેશ કે મારે કોઈ સમૃદ્ધિ નથી જોતી, મારે સુખ નથી જોતું, પણ તને ખબર છે કે ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શથી સુખની જે ભ્રાંતિ જીવ માત્રને થાય છે, અને જીવ માત્ર એને સુખ માને છે જે નાશવંત છે. હે અર્જુન, જે ગરમીની અંદર આજે ગુજરાતની અંદર માન લો કે 40 કે 42 ડિગ્રીની જે ગરમી છે, એ ગરમી માત્ર શરીરને લાગે છે, એ નાશવંત છે. સાંજ પડશે પાછી ઠંડક થઈ જશે, તે છતાંય મનુષ્ય માત્ર એ ગરમીથી બચવા માટે થઈ પારકા પૈસે EMI ભરીને ઘરની અંદર એસી ફિટ કરાવે છે. આ બધું ઇન્દ્રિય છે. હે અર્જુન, તને ખબર છે કે ઇન્દ્રિયના લીધે હાથણીની પાછળ ઇન્દ્રિયના સુખના લીધે ખાડામાં પડે છે. એક બીજું દ્રષ્ટાંત એવું છે અર્જુન, એક બીજું દ્રષ્ટાંત નાનકડું જો આપણે ધ્યાન દઈએ તો એવું છે કે તળેલી કોઈ પણ વસ્તુ 10 રૂપિયાની 6 પાણીપુરી જે મળે છે, એ માત્ર જીભને સ્વાદ આપે છે, પેટની અંદર જઈને એ આંતરડા બગાડે છે. જે ઇન્દ્રિયોના સુખથી તું સુખી છો અને જે ઇન્દ્રિયોના દુઃખથી તું દુઃખી છો,
એને સુખ માનનારો જે મનુષ્ય છે એ માત્ર દુઃખી છે. સુખ નાશવંત છે, દુઃખ નાશવંત છે. સવારે પૂર્વ દિશામાંથી જે સોનેરી સૂર્ય ઉગે છે ને, એ જ સોનેરી સૂર્ય પાછો ઉતરતી વખતે એવો જ ગુલાબી હોય છે, પણ સમય સમયમાં ફેર હોય છે. પ્રભાતનો સૂર્ય એક નવી ઉર્જા લઈને આવે છે, જ્યારે ડૂબતો સૂર્ય જિંદગીનો પશ્ચાતાપ લઈને ઉગે છે. જીવનનો એક દિવસ પૂરો થઈ ગયો. હે મારા પરમ શિષ્ય, હું તને શું સમજાવું? જેના માટે તું શોક કરસ એ ઇન્દ્રિયોથી બંધાયેલું માત્ર એક શરીર છે, અને જે શરીર એટલી ખરાબ જગ્યાએથી તને સમગ્ર વિશ્વને મળે છે કે જે વિસ્તારથી ભરેલા કૂપ છે. ગરુડ પુરાણનો આધાર લેજો, એમાંથી તમને આ મળે છે. તું જે યુદ્ધ કરવાની ના પાડસ કે માત્ર સ્પર્શાતુ કૌંતેય, જે સ્પર્શ કરવાથી સુખી થવાતું હોય એને જો તું સુખ માનતો હોય તો એ સુખ ખોટું છે. આંખને ગમે એ દ્રશ્ય સાચું નથી હોતું. ઇન્દ્રિયોનો સુખી કરવા માટે જો તમે જીવન વિતાવતા હોય તો છોકરાઓને એટલું કહીને જવું જોઈએ કે બેટા હું ગુજરી જાઉં, પછી મને ગેસના ચૂલામાં કે ઇલેક્ટ્રિકના ભઠ્ઠામાં કે કાંટાવાળા લાકડા ઉપર નહીં સુવડાવતા. અહીંયા એક સારી વ્યવસ્થા કરાવી દેજો. અહીંયા માત્ર ભસ્મ છે. લાંબો ટૂંકો, જાડો પાતળો, પીળો કાળો ધોળો, રૂપવાળો પૈસાવાળો, રાજા રંગ, માત્ર 1 થી 1.5 કિલો ભસ્મના ઢગલા સિવાય કંઈ નથી. છોકરા માત્ર 5 કે 7 એમાંથી અસ્થિના ટુકડા લઈને ગંગાજીમાં મૂકી આવશે. બાપાને મૂકી આવ્યા. આ વૈરાગ્ય છે. જે દીકરાને જિંદગી આખી તમે પ્રેમ કરો છો, જેનું નામ લખાવા બાપ હરખ થયેલો થઈને મ્યુનિસિપાલિટીમાં જાય છે સાહેબ, એનો જે દીકરો એના મરણનું સર્ટિફિકેટ ગોતવા માટે એ જ મ્યુનિસિપાલિટીની ઓફિસમાં જાય છે. આ જીવન છે, આ હકીકતનું જીવન છે. હે અર્જુન, અનેક જન્મથી બધા ભેગા છે. તો ગુરુ દ્રોણાચાર્યની વાત કરે છે, પિતામહ ભીષ્મની વાત કરે છે. હું તને જે કથા કહું છું અર્જુન, એ આ પૃથ્વી, આ ભૂમંડળ, આ મૃત્યુલોકની અંદર પહેલી વાર નથી કરતો. જે સ્પર્શને તું પામવા માંગસ, સ્પર્શનું સુખી થવાથી તું સુખને માનસ. નાના બાળકને જ્યારે ઘરમાં વાંધો નીકળે તો એની બીક નથી હોતી, માટે એ દોડીને પકડવા જાય છે. એ જ બાળક વિછે નહીં પકડવા જાય છે તો મા બાપ એને રોકી લે છે કે ના, એ ડંખ મારશે તો છોકરું મરી જશે. અર્જુન, ક્ષાત્ર ધર્મ પરાયણ બન. તો અહીંયા બેઠો છું એ વિષાદ છે, પણ યુદ્ધ નહીં કરતો વિચ્છી કઈડી જશે. જ્યાં સુધી સૂર્ય, ચંદ્ર, ગંગા, યમુના, ભારત વર્ષની તમામ નદીઓ જે વહે છે ત્યાં સુધી તો અપયશને ભાગી બનીશ. માટે કીધું છે કે ભગવાન ક્યારેક તમારી પાસે જે કાર્ય કરાવે છે એ તમને નથી ગમતું, પણ એને બહુ જ ગમે છે. ભગવાન ક્યારેય યુદ્ધ નથી કરાવતા, પણ અહીંયા ધર્મનું યુદ્ધ કરાવે છે.